اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے جن کی صحیح تعداد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کا ذکر اللہ نے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہے۔ آج کے اس واقعے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جناب آدم سے پہلے زمین پر کون آباد تھے اور کن کی قتل و غارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سمندروں اور دریاؤں کی طرف دور بھگا کر زمین کو ان سے پاک کیا جائے۔ حضرت آدم کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کی مائیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان و زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت کرے۔ فرشتے زمین پر جنات کی آپس کی لڑائی جھگڑوں اور خون ریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں، یعنی میں اس نئی مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، باعمل علماء اور صلاح پیدا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے وہ نماز عصر میں مصروف تھے اور جب واپس آئے تب بھی وہ نماز فجر میں مصروف تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم کے سامنے سجدہ میں گر گئے۔ فرمان الہی ہے اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کرنے والا ہوں، لہذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ حضرت آدم کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ کی خوب عزت افضائی فرمائی۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے، جن آگ کے شعلے سے اور آدم اس مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جس کا تمہیں علم ہو چکا ہے۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم کو سجدہ
करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका मकाम और मर्तबा छीन कर क़यामत तक के लिए उसे मलऊन और मरदूद करार देकर जन्नत से निकल जाने का हुक्म दे दिया। हजरत आदम को अल्लाह ताला ने अपने हाथ से तखलीफ फरमा कर बुलंद मर्तबा अता किया और फरिश्तों से सजदा करवा कर आपके शर्फ व मंजिलत पर मोहर तस्दीक लगा दी। फिर आपको मुख्तलिफ चीजों के नाम सिखाकर फरिश्तों पर इल्मी बरतरी साबित की। जब अल्लाह ने वही नाम फरिश्तों से पूछे तो फरिश्तों ने अर्ज किया, हमें तो सिर्फ वही इल्म है आपने हमें जो अता किया है। हजरत हवा की पैदाइश से पहले हजरत आदम अकेले थे जिनका कोई हम जिन्स नहीं था। अल्लाह ताला ने इनकी दिलजोई और तस्कीन के लिए इन्हीं के जिस्म में से बाएं तरफ की छोटी पसली से हजरत हवा को पैदा फरमाया और इनकी बीवी बनाकर उन्हें जन्नत में रहने का हुक्म दिया। फरमान इलाही है, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें एक जान आदम से पैदा किया और इसी से इसकी बीवी पैदा की ताकि वो इस बीवी से सुकून हासिल करे। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम व हवा को इज्जत और इकराम से नवाजते हुए जन्नत में रहने का हुक्म दिया तो शैतान को इंसान की ये इज्जत और तकरीम बर्दाश्त न हुई। उसने उसी वक्त से ही इंसानों को गुमराह करने का मंसूबा बना लिया। इंसान से दुश्मनी के लिए उसने अल्लाह ताला से मोहलत तलब। अल्लाह ने उसे कयामत तक के लिए मोहलत दे दी। अल्लाह ताला ने इबलीस को कयामत तक के लिए मोहलत देने के बाद बनी नौ इंसान को इबलीस की दुश्मनी से आगाह फरमा दिया और ये वजाहत कर दी कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। इससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करो। ये बड़ा चालाक और छुप कर वार करने वाला है। तुम इससे और इसके चेलों को नहीं देख सकते लेकिन वो तुम्हें देख रहा होता है। इसी ने तुम्हारे माँ बाप को धोखा देकर जन्नत की आरामदा जिंदगी से महरूम करवा दिया। जब इब्लीस ने ये देखा कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम व हव्वा को इज्जत देते हुए उन्हें जन्नत में रहने का हुक्म दे दिया है तो हसद की आग में जल गया और इंसान दुश्मनी का अमली मुजाहरा करते हुए उन्हें जन्नत से निकलवाने के लिए चाल चलने लगा। वो बड़ा हमदर्द बनकर हजरत आदम व हव्वा के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें मालूम नहीं कि इस दरख्त के करीब जाने से तुम्हें क्यों रोका गया है? तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से इसलिए रोका है कि अगर तुम इसका फल खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे या फिर हमेशा के लिए जन्नत की जिंदगी पालोगे। हजरत आदम व हव्वा इब्लीस को अपना हमदर्द और खैर खा समझकर उसके बहकावे में आ गए और जिस दरख्त के पास जाने से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना किया था उसके पास चले गए और जैसे ही इस दरख्त का फल चखा तो उनके जिस्म पर से जन्नती लिबास फौरन उतर गया। फरमान इलाही है, हमने कहा ऐ आदम ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का खुला दुश्मन है। ख्याल रखना ऐसा ना हो कि ये तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे फिर तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यहाँ तो तुम्हें आराम है, ना तुम्हें भूख सताती है, ना तुम बरहन्ना रहते हो, ना तुम्हें प्यास लगती है और ना ही धूप सताती है। आदम और हव्वा जन्नत में आराम और सुकून से रहने लगे और शैतान इन्हें बहकाने के लिए मुसलसल इनका पीछा करता रहा। आखिरकार उसने हजरत आदम व हव्वा को बहकाने के लिए उनके दिल में वसवसे डालना शुरू कर दिए और कहने लगा, अये आदम क्या मैं तुम्हें ऐसा दरख्त ना बताऊं जिसे खाने के बाद तुम जन्नत में हमेशा के लिए रहोगे? हजरत आदम व हव्वा ने इस दरख्त का फल खाने से इनकार कर दिया। शैतान ने एतमाद दिलाने के लिए झूठी कसम खाकर कहा, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ और तुम्हें अच्छी बात बता रहा हूँ। शैतान के कसम खाने पर हजरत आदम व हव्वा इसके बहकावे में आ गए और अल्लाह से किए हुए अहद को भूल कर जिस दरख्त से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था उसका फल खा लिया। हजरत आदम व हव्वा ने जैसे ही ममनुआ दरख्त का फल चखा तो उनका जन्नती लिबास जिस्म पर से उतर गया और वो शर्म के मारे अपने सत्र को छुपाने के लिए जन्नत के दरख्तों के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे। जब हजरत आदम व हव्वा ने इब्लीस के बहकावे में आकर ममनुआ दरख्त का फल खा लिया और उनके जन्नती लिबास
उतर गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन पर उतरने का हुक्म दे दिया और साथ ही इब्लीस को भी जमीन पर उतार दिया। हजरत आदम को इस बात से आगाह कर दिया कि जिस तरह शैतान ने तुम्हें बहका कर जन्नत से निकलवाया है, इसी तरह ये दुनिया में भी तुम्हें बहकाने की भरपूर कोशिश करेगा ताकि तुम दोबारा जन्नत में दाखिल ना हो सको। लिहाजा अपने आप को इसकी चाल से बचाने की भरपूर कोशिश करना। हजरत आदम व हव्वा को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल कर जमीन पर उतारा। जमीन पर उतरने के बाद इन्हें जन्नत और इसकी राहत और सुकून वाली जिंदगी याद आई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो फौरन अल्लाह सुब्हाना व तआला के हजूर तौबा करने लगे और तौबा के कलमात भी अल्लाह ने उन्हें सिखा दिए थे। फरमान इलाही है। फिर आदम ने अपने रब से चंद कलमात सीख लिए तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला बेहद रहम करने वाला है। अये हमारे रब, हम अपने आप पर जुल्म कर बैठे हैं। अब अगर आपने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना फरमाया तो यकीनन हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। ये दुआ पढ़ने पर अल्लाह ताला ने आपको माफ फरमा दिया। इस दुआ में हजरत आदम की 5 खूबियां जिक्र हुई हैं। अपनी गलती का एतराफ किया, गलती पर शर्मिंदा हुए, अपने नफ्स को मलामत की, फौरन तौबा की, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हुए।